Hi. Last lecture we have discussed about the subatomic particles of the atom, that is protons, neutrons and electrons. Okay? So now we have discussed about what is elements, type of elements, all these. Now it is the what is the difference between the molecules of elements and compounds. त्यासाठी एलिमेंट्स आणि कंपाऊंडच्या मॉलिक्यूल मधला डिफरन्स सांगण्यासाठी पहिले आपल्याला एलिमेंट्स म्हणजे काय आणि कंपाऊंड म्हणजे काय पहिले पाहावं लागेल. तर बघू आपण पहिले एलिमेंट्स सांगितलेलं आहे की द सबस्टन्सेस which are found in nature in their original form. So these are called as elements. These are called as elements. आणि मग कंपाऊंड म्हणजे काय होते when two or more elements combines together in a fixed proportion and change their original properties. These are called as compounds. Very easy. When two or more elements, दोन elements वेगवेगळे combine together in a fixed proportion. जसं प्रमाण ठरलेलं की हा एक भाग असेल, दोन भाग असेल, तीन भाग असेल, म्हणजे असं की थ्रू आउट यांचं प्रमाण ठरलेलं आणि they change their original properties. These are called as compounds. The elements. And it is compounds. Okay. Naturally occurring the substances which are found in the nature in their original form. These are called as elements. आणि मग हे एलिमेंट्स दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त एलिमेंट जेव्हा कंबाईन होतात in a fixed proportion and they change their original properties, these are called as compounds. तो बघा it is hydrogen, sodium, magnesium, then carbon, nitrogen, and so on. These are the elements. All these are finding in the nature in their original forms. So it is compound is NaCl, then it is H2O. So hydrogen is there, oxygen is there, it is Na is there, chlorine is there. All these are the elements. These are finding in the nature in their original form. आणि मग कंपाऊंड मध्ये म्हटलं तर दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त एलिमेंट्स कंबाइन्स टुगेदर. So here it is Na and Cl. These two elements combines together in a fixed proportion. So Na is one part, Cl is also one part. So that is in a fixed proportion. You go to America, you go to West Indies, you will find the same proportion. That is Na one part and Cl is one part. That is NaCl. Okay. हा हे दोन एलिमेंट्स एकत्र आले होते आणि त्यांच्यापासून तयार जो झाला त्याला म्हणायचं कंपाऊंड्स. Then H2O, H, hydrogen and oxygen. तर in water, two parts are hydrogen and one part of oxygen. So it is H2O. जर समजा मार्सवर जरी पाणी सापडलं तरी त्याचं प्रपोर्शन हेच राहायला पाहिजे, दोन भाग हायड्रोजन एक भाग ऑक्सिजन. सो दीज आर द कंपाउंड्स. आता चेंज द प्रॉपर्टीज पहा. when two or more elements combine together झाले in a fixed proportion, yes they are in a fixed proportion, combines together झालं सगळं, they change their original properties. आणि मग प्रॉपर्टी कशा चेंज होतात ते पहा. Na is poisonous, highly reactive. त्याला केरोसिन मध्ये ठेवावं लागते, नाही तर मग हा हवेसोबत कंबाईन होऊन तिथेच जाईल आणि हायली रिएक्टिव्ह आहे म्हणून याला केरोसिनच्या अंडामध्ये ठेवतात. सोडियमला क्लोरीन इज गॅस, तर क्लोरीन गॅस पॉइझनस असते. ओके.
पण NaCl मीठ आपण रोजच्या जीवनात खातो, नाहीतर मिठाशिवाय आपलं जगणं कठीण झालं असतं. मग थिंक अबाउट इट, टेस्ट ऑफ द फूड NaCl जर नसतात तर. मग याने जर प्रॉपर्टी बदलवल्या नसत्या तर कोणाची हिंमत होती का NaCl खाण्याची? As it is the compounds, as it changes its original property, that's why we are taking NaCl. Okay. Nowadays, hydrogen जळतो, hydrogen burns. Okay, hydrogen burns, and oxygen supports the burning. Oxygen supports the burning. पहा, हायड्रोजन जळते, ऑक्सिजन ज्वलनास मदत करते, आणि आग लागल्यानंतर आपण या दोघांपासून जो पाणी टाकतो, तर त्यांनी जर ओरिजिनल प्रॉपर्टी ठेवल्या असत्या, कोणाची हिंमत होती का आग लागल्यानंतर विझवण्याची? पाण्याने मुळीच नसती. तर रिझन काय? तो कंपाऊंड आहे, त्याच्या प्रॉपर्टीज बदलवलेल्या आहेत. दॅट्स वाय वी आर ऍडिंग वॉटर टू फिनिश द फायर. आणि ती आग विझवण्यासाठी आपण काय करतो? तर वॉटर वापरतो. द रिझन इट इज कंपाऊंड. ऍसिडिटी झाल्यासारखे वाटलं तर आपण जनरली पहिलं तर सोपं काम करते, पाणीच पितात. ऍसिडिटी झालेली आहे, आतमध्ये आग लागलेली आहे, आणि मग हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन घेतली असते का? हायड्रोजन जळतो, ऑक्सिजन ज्वलनास मदत करतो. इट इज कंपाऊंड, दॅट्स व्हाय वी आर युजिंग इट. आता सरळ पाहून घ्या, इथे एकाच टाईपचे मॉलिक्युल्स असतील. हायड्रोजन, सोडियम, मॅग्नेशियम, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, क्लोरीन. एकाच टाईपची असेल. समजा आता हायड्रोजन आपण H2 लिहितो, पण H2 म्हणजे काय? आता दोन हायड्रोजन आहे, पण मॉलिक्युल तर सारखेच असतील. ऑक्सिजन दोन आहे, पण त्यांचे मॉलिक्युल काय असेल? सारखेच असेल. कसं होईल? H2 मध्ये एक हायड्रोजन, दुसरा हायड्रोजन, दोन्ही हायड्रोजन सारखेच असेल. ऑक्सिजन, दोन्ही ऑक्सिजन सारखेच असेल. दोन्ही ऑक्सिजन काय असेल? सारखेच असेल. इथे डबल बॉन्ड का बरं दिला? आता ऑक्सिजनची व्हॅलेन्सी 2 आहे, हायड्रोजनची 1 आहे. ओके, देन म्हणून मग सरळ एलिमेंट मध्ये काय म्हणावं लागेल की एकाच टाईपचे मॉलिक्युल असतात, दो दे आर वन ऑर मोर, तरी पण एकाच टाईपचे असेल. इथे तसं नाही आहे. इथे सरळ याने आणि Cl वेगवेगळे असेल. इथं हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगवेगळे असेल, म्हणजे यांचे मॉलिक्युल काय होईल? वेगवेगळे असतील. म्हणजे सरळ पिक्टोरियल जर दाखवायचं असेल तर हायड्रोजन दोन्ही आपण सारखेच काढू, पण इथं हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन दोन्ही सारखे काढता येणार नाही. अशा प्रकारचं हे असते. जसं H2O दाखवायचं असेल, समजा आपण ओच्या जागेवर X घेतला आणि Xच्या जागेवर जर समजा आपण अशी लाईन घेतली तर काय होईल? H2O OS आहे. ओके, आणि मग इकडे आपल्याला याच्यासोबत त्याला प्लस करू आपण. Hला आपण जर प्लसने दाखवलं तर काय होईल? इकडे एक प्लस दाखवावं लागेल आणि इकडे एक प्लस दाखवावा लागेल, आणि मग हे असे जोडलेले असेल तर हे अशा प्रकारचं होईल. आता मग इथे हा मॉलिक्युल वेगळा आणि हे दोन सारखे आणि हा वेगळा, म्हणजेच काय होईल? दोन वेगवेगळ्या टाईपचे मॉलिक्युल्स असतील. यानेमध्ये पण तसंच Cl मध्ये सुद्धा Na आणि Cl मध्ये वेगवेगळे. Na वेगळा असेल, Cl वेगळा असेल. म्हणून the molecules of an elements are made up of one or more atoms. The molecules of an elements are made up of one or more atoms that are exactly alike. ते दोन्हीही सारखे असेल, exactly alike. So the molecules of an elements are made up of one or more atoms. One किंवा more. तर हायड्रोजन दोन्ही बनलेला आहे, ऑक्सिजन दोन्ही बनलेला आहे. काही काही एकनीच असतात, जसं फॉर एक्झाम्पल one or more atoms that are exactly alike, दोन्ही सारखेच असतील. Whereas the molecules of compounds are made up of atoms of different types. These are made up of the atoms of the different types. What we have to understand this? That is, what is the difference between the molecules of elements and compounds?
म्हणून इथे मग वेगवेगळे असेल atoms of the different types. Okay, so what? This is our third questions, and all this is the basic in order to move further in this chapter. What are the smallest particles of matter called as? तर त्याला आपण म्हटलं what are the types of elements? आपले चारही पण झाले होते. Nowadays classification of elements. Now classification of elements, we have learned in the previous standard that all the atoms of an element are of only one type आणि मग ते एकाच टाइपचे असते हे आपण जुन्या मागच्या वर्गात सुद्धा शिकलेलं आहे. टुडे 118 elements are known to the scientific world. 118 एलिमेंट्स आहेत टोटल की जे आपल्याला आज सायंटिफिक वर्ल्डला माहित आहे. However, around year 1800, पण 1800च्या वेळेला only about 30 elements were known. आता तेव्हा सुरुवातीला 1800 मध्ये 30च एलिमेंट्स माहित होते, तर एवढं काही डोकेदुखी नव्हती त्यांना क्लासिफाईड करण्याची आणि तो डाटा आपण इझिली लक्षात ठेवू शकत होतो. तर more number of elements were discovered in the course of time. आणि मग त्याच्यानंतर काळाच्या ओघात खूप सारे एलिमेंट्सचा शोध लागला आणि तो आकडा 118 एलिमेंट्स वर जाऊन पोहोचला. More and more information about the properties of these elements was gathered. आणि मग more and more information, वेगवेगळी खूप जास्त माहिती यांच्याबद्दल आपल्याला मिळत गेली आणि ती एकत्रित जमा झाली. पण आता 118 एलिमेंटचा एवढा मोठा पसारा आणि एवढी मोठी इन्फॉर्मेशन तर याच्यासाठी इंडिव्हिज्युअली मग प्रत्येकाच्या जायला थोडी परवडणार आहे, तर यांना कुठेतरी क्लासिफाईड केलं गेलं पाहिजे की जेणेकरून ते हेड काढल्यानंतर सगळ्यांच्या जवळपास सारख्या प्रॉपर्टीज वाले असे एका हँडमध्ये जातील अशा प्रकारचे. तर त्यासाठी मग क्लासिफिकेशनची गरज पडून राहिली. More and more information about the properties of these elements was gathered to ease the study of such a large number of elements. आणि मग यांचा अभ्यास करण्यासाठी scientists started studying the pattern if any. आणि मग त्यांनी काय केलं की विचार करायला सुरुवात केली की कोणता तरी एक पॅटर्न असेल तर एवढ्या साऱ्या एलिमेंटचा अभ्यास असा इंडिव्हिज्युअली करण्यापेक्षा ग्रुप वाईज केलेला बरा. इन द वास्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, आणि त्यांच्याबद्दल वास्ट इन्फॉर्मेशन गॅदर झाली होती, तर मग त्याच्यासाठी इज देअर एनी वे असं ते पाहायला लागले. यू नो दॅट इन द इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स वेअर क्लासिफाईड इनटू द ग्रुप्स ऑफ मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये सुरुवातीबद्दल बोलत आहे तर सरळ सरळ एलिमेंट्सला क्लासिफाईड केलं होतं दोनच याच्यामध्ये, अँड दॅट इज metals and non-metals, metals and non-metals. Later on, another class of elements called metalloid was noticed. आणि मग तिसरा प्रकार मेटलॉइड सापडला. It is बाईचा बाप्या आणि बाप्याची बाई. ओके, then मग त्याच्यामध्ये तो काय झालं, तिसरा प्रकार असा सापडला की काही एलिमेंट्स असे होते, काही प्रॉपर्टीज मेटलच्या दाखवत होते, काही प्रॉपर्टीज नॉन मेटलच्या दाखवत होते आणि आपण त्यांना मग एका वेगळ्या स्वरूपात नाव देऊन दिलं, दॅट इज मेटलॉइड. सो ॲज द नॉलेज अबाउट द एलिमेंट्स अँड देअर प्रॉपर्टीज वेंट ऑन इन्क्रीजिंग, डिफरंट सायंटिस्ट स्टार्टेड ट्राइंग आउट डिफरंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. आणि मग जसा वेळ दिला वेगवेगळे सायंटिस्ट वेगवेगळ्या पद्धती यांच्या क्लासिफिकेशनसाठी शोधायला लागले. आणि मग त्याच्यानुसार त्यांचे मग एफोर्ट सुरू झाले. तर त्यांच्यापैकी 3 जणांचे एफोर्ट्स प्रॉमिनंटली वी हॅव टू डिस्कस. इट इज डोबे-रायनॉल्ड्स ट्रायड्स. आता ट्रायड्स म्हणजे 3 याचं गणित असेल असं त्याच्या नावावरून समजते, डोबे-रायनॉल्ड्स ट्रायड्स. ओके, देन सेकंड मेथड इज न्यूलँड्स ऑक्टेव्स. न्यूलँड्स ऑक्टेव्स और न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, आणि त्यालाच आपण न्यूलँड्स ऑक्टेव्स बोलतो. ऑक्टेव्स म्हणजे 8वा एलिमेंट्स. काहीतरी 8व्या एलिमेंट बद्दल स्पेशालिटी असेल
आणि मग त्याच्यानंतर मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल अँड देन नेक्स्ट इज modern periodic table by Henry Moseley. So, four scientists, what you have to remember, it is Doberinus, that is triad, Newland's octaves, Mendeleev's periodic table, आणि हेनरी मोस्लेचा जो पिरियडिक टेबल होता त्याचं नाव होतं मॉडर्न पिरियडिक टेबल. इट इज गिवन बाय हेनरी मोस्ले. ओके, सो वी विल discuss one by one. So first it is Doberinus triads. So बघा, in the year 1817 a German scientist Dobereiner, पहिले हा कुठचा होता तो जर्मनीचा होता. ओके, जीडी ग्रुप डिस्कशन जर्मनी डोबेरायनर जीडी. ओके, जीडी म्हणतो आपण इकडे जर्मनी आणि डोबेरायनर. पहा, तुम्हाला जसं लक्षात ठेवायचं तसं सजेस्टेड दॅट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देअर ॲटॉमिक मासेस. आणि मग याचं असं म्हणणं होतं की ज्या काही प्रॉपर्टीज आहे एलिमेंट्सच्या दीज आर रिलेटेड टू देअर ॲटॉमिक मासेस. म्हणजे आम्ही सर्वात महत्वाचा केंद्रबिंदू पकडला होता ॲटॉमिक मास. आणि मग ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या ॲटॉमिक मास सोबत रिलेटेड असतात. आणि ॲटॉमिक मास आपण पाहिलेला आहे सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स. Sum of the number of protons and neutrons is called as atomic mass number. आणि मग यांचं म्हणणं होतं की जे काही प्रॉपर्टीज आहे एलिमेंट्सच्या these are related to their atomic masses and not the atomic number. What Doberainer is studying. He made groups of 3 elements each. आता मग आज मी सांगितलं होतं ट्रायड्स. तर 3 एलिमेंट्सचा ग्रुप केला यानं. He made a groups of 3 elements each having similar chemical properties and call them triads. आता ग्रुप केला कोणाचा तर 3 एलिमेंटचा. पण 3 एलिमेंटच का आपण घेतले की ज्यांच्या प्रॉपर्टीज सारख्या आहेत. कोणत्या तर केमिकल प्रॉपर्टीज. सो ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स each having similar chemical properties and called them the triads. आणि त्यालाच त्यांनी काय म्हटलेलं आहे ट्रायड्स म्हटलेलं आहे. म्हणजे सरळ झालं सोपं काम. ॲटॉमिक मासवर याने भर दिला. ॲटॉमिक मासवरच बऱ्याचशा एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज असतात असं याचं म्हणणं होतं. मग यानं काय केलं त्या निमित्ताने की 3 एलिमेंटचा ग्रुप बनवला. कोणते 3 तर ज्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत सारख्या आहेत. आणि अशाला त्याने नाव दिलं ट्रायड्स. ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड इन एन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास. आणि मग काय नाही गेलं ट्रायड्स मध्ये आता 3 एलिमेंट घेतले. पण 3 एलिमेंटला बसवायचं कुठं. कोणाला मधात बसवायचं, कोणाला बाजूला, कोणाला एका कोणत्या अशा प्रकारे. तर मग याने काय केलं की यांची अरेंजमेंट कशी करायची तर सरळ फंडा सोपा. इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास. ॲटॉमिक मास वाढत जाईल तसं त्यांना त्या तिघांना बसवत गेले. म्हणजे कमीवाला पहिले बसणार, मध्यमवाला मधात आणि सर्वात जास्त शेवटी असं बसवलं. सो हिअर द 3 एलिमेंट्स इन द ट्रायड इन अन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास अँड शो दॅट. मग दाखवलं काय द ॲटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements. मग आता is पहिला ABC. ओके, ABC. मग आता 2 4 6 याने आता ॲटॉमिक मासच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये अरेंज केले. म्हणजे सर्वात पहिले ए बसला, नंतर बी आणि सी. आणि मग अरेंज केल्यावर यांनी दाखवलं की ॲटॉमिक मास ऑफ द मिडल नंबर इज atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements. आता mean म्हणजे काय तर या दोघांची बेरीज आणि डिवाइडेड बाय 2
तर 2 plus 6 divided by 2 that is 8 upon 2 that is 4 आणि हेच त्यांनी दाखवलं की जर समजा ॲटॉमिक मास जर इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये ॲटॉमिक मासनुसार जर एलिमेंट आपण अरेंज केली की जे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दाखवतात मग यांना अरेंज केलं आणि मग त्यांनी असं सांगितलं की मधातला जो आहे याचं जे ॲटॉमिक मास आहे दॅट इज इक्वल टू द अप्रॉक्सिमेटली the mean masses of the other two elements. आता other two म्हणजे कोणते A आणि C. मग यांचे atomic masses चा mean of the sum of the atomic masses of the two. आणि मग तेच 2 plus 6 कारण याचा 2 आहे याचा 6 आहे 2 plus 6 आणि mean म्हणजे divided by 2. 8 upon 2 that is 4. आणि हे असं यांनी सांगितलं की अशा प्रकारचं होते. And then however, all the known elements could not be classified into the Dobbe-Reynolds triads. आणि मग इथे त्याचं लिमिटेशन सुद्धा आलं की जे काही याच्या 1817 मध्ये जेवढे एलिमेंट्स होते तर ते पूर्णच्या पूर्ण याच्या ट्रायड्स मध्ये तो बसवू शकला नाही. हे त्याचं लिमिटेशन होतं. आणि मग आता बघा तर इट इज व्हेरी सिम्पल की ट्रायड्स 3 मार्कासाठी येतं आणि सोपं एकदमच बिलकुल तर 3 पेअर पहिले पाहून घ्या सगळ्यांच्या लक्षात राहील असे आहे. सो इट इज फर्स्ट वाली इट इज लिथियम सोडियम पोटॅशियम इट इज लिथियम सोडियम अँड पोटॅशियम ओके. देन इट इज सेकंड इट इज कॅल्शियम. Then it is Sr, strontium, and it is Ba, barium. Okay, and third one is that is chlorine, bromine, iodine. Chlorine, bromine, and iodine. Okay. तर दोन तर माझ्या म्हणण्याने खूप इझिली लक्षात राहतात तर यांना लक्षात ठेवायचं सोपं. इट इज लीना काळे. कोणालाही चिडवायचं नाही फक्त लक्षात ठेवायचं आपल्याला 1 मार्क घ्यायचा आहे बस. इट इज लीना के फॉर काळे. सो फर्स्ट पेअर इज लीना काळे. रिमेंबर Li Na and K काले का K. So it is Li means lithium, Na means sodium and K means potassium. ही पेअर इझिली लक्षात राहील लीना काळे. Then it is CaSrBa कसा रे बा. कधी कधी म्हणतो ना आपण काय बा कसा रे तर कसा रे बा कसा रे बा. सो CaSrBa that is कसा रे बा. आणि मग it is क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हे हॅलोजन्स आहे यांना सरळ सरळ पाठ करायचं. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ClBr आहे लक्षात राहते. I hope you will remember all the 3 pairs which are of the triads. Okay, triads pair म्हणण्यापेक्षा 3 that is triads. लीना काळे कसा रे बा it is chlorine bromine iodine. पहिला खाना लक्षात ठेवण्यासाठी समजा elements 1 actual atomic mass it is lithiumचं 6.9 lithiumचं 6.9. Okay, actual mass. Then element 2 that is mean is equal to A plus C upon 2 that is A plus C upon 2. त्याने काय केलं तर 3 ला A B C. मग सरळ सरळ गणित केलं त्यानं तर C is equal to काय A plus B upon 2 बरोबर आहे की नाही. तर actual atomic mass of lithium is 6.9. Mach. Actual atomic mass of Na that is 23 and it is of the Ca that is it is potassium that is C आणि C ने दाखवलेला आहे आपण 39.1. ओके हे आपल्या जो ऍक्च्युअल ॲटॉमिक मासेस आहेत डोबे-रायनर्सच्या नुसार हे खरे होतात का बघू आपण. तर A च्या जागेवर 6.9 ओके B च्या जागेवर 23 आणि C च्या जागेवर 39.1. तर आपण C चं काढून बघू. A किती आहे 6.9 प्लस it is plus B that is 23 upon 2 so it is 29.9.
अपॉन 2 सॉरी b नाही पाहिजे a plus b नाही सॉरी c is equal to b is equal to a plus c upon 2 b is equal to a plus c upon 2 very sorry so here it is what we have to find out b is equal to a is 6.9 plus c is 39.1 upon 2 and that is 39.6 39.1 plus 6.9 so addition is 39 plus 6 that is 45 and 0.9.1 that is 46 and more it is 46.0 upon 2 that is 23 आता हे आपलं एकदमच परफेक्ट आलं पण तिथे त्यांनी अप्रॉक्सिमेटली म्हटलेलं आहे त्यामुळे तेवढा काही फरक पडणार नाही समजा समवॉट सिमिलर जरी आलं तरी पण आपल्याला आनंदच होईल पण हे प्रत्येक वेळेला जे काही अवेलेबल तेव्हा एलिमेंट्स होते प्रत्येकासोबत मॅच होत नव्हतं तर बघा इकडे इज कॅल्शियम आता कॅल्शियम बद्दल पाहून घेऊ सो कॅल्शियमचं ऍक्च्युअल मास आहे इट इज 40.1 atomic mass is 40.1 so here it is A or it is A equal to then it is B strontium its atomic mass is actual one 87.6 and it is barium C barium ला आपण C ने दाखवलेला आहे so it is C is equal to 137.3 आणि त्याने काय म्हटलेलं आहे डोबेरायनं तर मधातला जो एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास आहे हा दोघांच्या बीच्या बरोबरीचा असते सो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 हिअर ए इज 40.1 प्लस 137.3 अपॉन 2 ओके देन इट इज 0.3, 0.1, it is 0.4, it is 7, 2. It is 137.3 plus 40.1, that is 177.4. 177.4. Okay, then it is divided by 2. So that is 2 8s are 16. 2 8s are 16. 17 minus 16, that is 1. Again it becomes 17. So 2 8s are 16. Remaining 1. It is 0.14. So 2 7s are 14. 2 7s are 14. आणि मग आता इथे त्याचं अप्रॉक्सिमेटली दाखवू ऍक्च्युअल मास आहे स्ट्रॉन्शियमचं 87.6 पण त्याच्या मानकलेनुसार आलं 88.7 सो दिस इज द अप्रॉक्सिमेटली then it is chlorine bromine it is iodine okay chlorine bromine and iodine ClBrI then it is Cl 35.5 okay it is bromine 79.9 and iodine it is 126.9 so A B C B is equal to A plus C upon 2 so here it is 35.5 plus 126.9 upon 2 it is 0.9 plus 0.5 0.14 so 1 will be carried so it is 6 plus 6 12 1 3 plus 3 is 6 162.4 upon 2 okay so here it is 2 8s are 16 2 1s are 2 2 2s are 4 so 81.2 but actual middle elements of the mass atomic mass that is 79.9 it is 81.2 तर त्याच्या याच्यात पाहून घ्या चारच्या वर म्हणजे खालून दुसरी लाईन चारच्या वर approximately equal म्हटलेलं आहे perfectly नाही so this is also obeying the triads law आणि हे तिन्ही पण
ट्रायड्स लॉ ओबे करत आहे, कारण त्या दोनची कॅल्क्युलेशन ॲप्रॉक्सिमेटली आली आणि पहिल्याचं तो परफेक्टली आलं, जेवढं होतं तेवढं, पण तरी हे फॉलो केलेले आहे ॲप्रॉक्सिमेटली नुसार आणि हे दाखवलेले आहे त्यांनी. आणि मग त्याच्या पुढचं कॅन यू टेल ज्याचं मॅचिंग आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये करू. बाय.